Good morning, children. In the previous class, I explained you the lesson Gillu. Half lesson I explained you. Another half today I am going to explain. Okay, listen it carefully. Before that, I wanted to tell once again for you, FA1 test will be there. For that, thorough revision should be there, children. Read out whatever the question answers we are given to you. You read out. Then first, what about first main, second main? I told you how many mains will be there. For 20 marks, you will be writing the question answers. You will be writing neatly, put the mains properly, write the mains properly and write the answers neatly, children. After writing one question answers, leave line and write your handwriting neatly in your test. Understood? Okay. Today I am going to explain you the lesson Gillu. Before that, in the last class, I explained you Gillu. What about Gillu? Gillu जब लेखिका अपनी कमरे से बाहर आती है, बरामदे में यानी कि हॉल में आती है और देखती है कि दो कौवे क्या कर रहे थे, चुआ चुवाइला जैसा खेल रहे थे। तो लेखिका उनको देखते ही अपने आप सोचने लगती है कि एक कौवे भी कितना विचित्र पक्षी है, एक तरफ समाधारित है, एक तरफ अवमानित है। क्योंकि जब हम पितृपक्ष यानी कि महालय अमावस में हम क्या करते हैं, कौवों को ही बुलाते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज अगर इन्हें खाकर खुश हो जाते हैं तो हम समझते हैं कि हमारे पूर्वज खुश हो गए। तो वैसे ही जब कोई आदमी या कोई बात बहुत ज्यादा करता है तो हम कौवों को रिलेट करके बोलते हैं, क्यों कौवा जैसा कां कर रहा है, ऐसे उसको अवमान भी करते हैं। वैसे ही लेखिका सोचती ही रहती है, उसी समय उसका आंखें एक कौवों क्या ढूंढ रहे थे उसके ऊपर जाती है, क्योंकि एक छोटा सा जीव वहां पड़ा मिलता है। तो जब उसके पास जाकर देखती है, वो था गिलहरी का एक बच्चा था। तो कौवे उसे खाने के लिए उसके चारों तरफ घूम रहे थे। तब लोग, घर के सभी लोग बोलते हैं, अगर कौवे उसे छुए तो वो बचता नहीं, लेकिन लेखिका का मन नहीं मानता। तो वो क्या करती है, उस छोटे से जीव को अपने हाथों में हौले से उठाती है और उसे अपने रूम में लाती है, कमरे में लाती है और उसके रक्त पोंछती है, कॉटन लेकर, रुई लेकर उसका रक्त पोंछती है और उस पर, उस घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाती है। तो 2-3 घंटे के बाद 2-3 ड्रॉप्स उसके मुंह पर पानी टपकाया जाता है। 2-3 के बाद वो ठीक हो जाता है। उसके बाद वो बहुत आश्वस्त हो जाता है। उसके नन्हे पंजों से लेखिका के हाथ पकड़कर वो खेलने लगता है। देखने में वो गिलहरी का बच्चा बहुत ही सुंदर रहता है। उसकी चमकीली आंखें, जब्बेदार पूंछ और उसके रोए बहुत अच्छे दिखते हैं। वो सभी को आकर्षित करता है। उसको गिल्लू कहकर पुकारने लगते हैं। घर में उसे गिल्लू कहकर पुकारते हैं। Till here I explained you in the last class. Okay, today I am going to explain you the next. Okay, children. तो उसका एक घर बनाती है, एक छोटा सा टोकरी लेकर उसको रुई डालकर वो एक तार से उसे खिड़की में बंद करवा देती है, बांधती है। ये गिल्लू का घर रहता है 2 सालों के लिए। उसके बाद में वह जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। तो उसे लेखिका को अपने ओर आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए वो एक उपाय बना लेता है। उपाय यानी कि व्हाट चिल्ड्रन? उपाय यानी कि प्लान। उपाय यानी कि प्लान, एक अच्छा उपाय बना देता है। और वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। वो क्या करता था, जब भी लेखिका लिखने के लिए बैठती थी तो उसके पांव के पास जाता था और सर से पर्दे पर चढ़ जाता था और ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕರ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು। उसी तेजी से, तेजी यानी कि व्हाट चिल्ड्रन? तेजी यानी कि फास्ट।
तेजी यानी कि फास्ट ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಓಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती तब तक वो दौड़ता था दौड़ना यानी कि भागना ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಓಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಚೇರಿಂದ ಎದ್ದು ಅದನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಅದು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता था कभी कभी क्या करती थी लेखिका उस गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे लंबा यानी कि लॉन्ग लंबा मीन्स फॉर चिल्ड्रन लंबा यानी कि लॉन्ग लंबा यानी कि लॉन्ग लिफाफा लिफाफा यानी कि ಕವರ್ ಒಂದು ಉದ್ದದಾದಂತಹ ಕವರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು 2 ಪಂಜ ನನ್ನಹ ಪಂಜ ಮತ್ತೆ ಮುಖ 2 ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಡೆ ತಲೆ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಇಡೀ ಶರೀರ ಆ ಕವರಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಾರಾ ಲಘುಗಾತ್ ಲಘುಗಾತ್ ಲಘು ಯಾನಿ ಕಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲಘು ಯಾನಿ ಕಿ ವಾಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಲಘು ಯಾನಿ ಕಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅದರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಶರೀರ ಆ ಒಂದು ಕವರಿನೊಳಗೆ ಬಂದಾಗಿರೋವಂಗೆ ಮಾಡಿ ಕೂರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता था तो ऐसे वो क्या करता था कितने घंटों के लिए घंटों वहां खड़ा रहता था और जो लेखिका करती थी उसको देखता रहता था अपनी आंखों से वो देखता रहता था ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೇಖಕ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅದು ಬಹಳ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಹೊಳೆಯುವ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಿಣುಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता था जब उसे भूख लगता था भूख लगना यानी कि हंग्री यावाग ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು तो वो एक आवाज करता था ಚಿಕ್ ಚಿಕ್ करके आवाज करता था ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಚಿಕ್ ಚಿಕ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಾಯಿ ಇದೆ ನನ್ಗೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ಅಳ್ತಾರೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಚಿಕ್ ಚಿಕ್ ಅಂತ ಅವಾಗ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಬಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದ ಕುತರ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಯೋದು ಕಡ್ಕೊಂಡು ಅಗಿತಾ ತಿಂತಾ ಇತ್ತು फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया उसके बाद में क्या हुआ प्रथम वसंत फर्स्ट ईयर आया बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी बाहर के गिलहरिया जब इसे फर्स्ट ईयर हुआ तो बाहर से गिलहरियों का झुंड आता था वो चिक चिक करके कुछ आवाज़ें करती थी ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಅಳಿಲುಗಳು ಏನೋ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತು ಹೌದು ಈ ಗಿಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಅದು ಝಾಂಕ್ನಾ ಯಾನಿಕಿ ವಾಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಝಾಂಕ್ನಾ ಯಾನಿಕಿ ಇಣುಕಿ ನೋಡುವುದು ಝಾಂಕ್ನಾ ಇಣಿಕೆ ನೋಡೋದು ಟು ಪೀಪ್ ಹೊರಗಡೆ ಇಣಿಕಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಪಾಪ ಇದಕ್ಕೂ ಏನೋ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಆ ಹೊರಗಡೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ತಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಇಸೆ ಮುಕ್ತ ಕರ್ನ ಅವಶ್ಯಕ ಹೇ ಅದನ್ನ ಫ್ರೀ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ गिल्लू को मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया कीला यानी कि व्हाट चिल्ड्रन कीला यानी कि लॉक मैंने कीला निकालकर जाली का कोना खोल दिया ಒಂದು ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಆ ಒಂದು ಜಾಲಿಯ ಆ ಕಿಟಕಿಯ ಒಂದು ಶಟರ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತಾರೆ जाली का खोल दिया
और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली. ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಫ್ರೀ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ಮುಕ್ತಿ ಕಿ ಸಾನ್ಸ್, ಒಂದು ಉಸಿರಾಟ, ಸ್ವತಂತ್ರದ ಒಂದು ಉಸಿರಾಟ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತೆ. इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಳಿಲನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಿದಾದಂತಹ ಬೆಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಜೊತೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಬಚಾವ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾನಿಕಿ ವಾಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸಮಸ್ಯಾ ಥಿ. ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾನಿಕಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸಮಸ್ಯಾ ಯಾನಿಕಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾನಿಕಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಇದನ್ನ ಉಳಿಸೋದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಇತ್ತು. मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता. तो ಈ ಲೇಖಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ರೂಮಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ತನ್ನ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ದಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना. सो सारा दिन क्या करता था, गिलहरियों का झुंड. झुंड यानी कि व्हाट चिल्ड्रन, झुंड यानी कि ग्रुप, झुंड यानी कि ग्रुप. सो ಆ ಒಂದು ಅಳಿಲುಗಳ ಗುಂಪಿನ ನೇತಾ बनकर घूमता था. ನೇತಾ यानी कि व्हाट चिल्ड्रन, ನೇತಾ यानी कि ಲೀಡರ್, ನೇತಾ यानी कि ಲೀಡರ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅಳಿಲಿನ ಗುಂಪಿನ ಒಂದು ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹರ್ ಡಾಲೆ ಪರ್ ಉಚಲ್ತಾ ಕೂತ್ತಾ. ಹರ್ ಡಾಲೆ, ಡಾಲಾ ಏನಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಂಚ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಂಬೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉಚಲ್ನ ಕೂದ್ನ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದು, ಹಾರೋದು, ಕುಣಿಯೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 4 ಗಂಟೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ತನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ತನ್ನ ಒಂದು ಜೂಲ ಏನಿತ್ತು, ಸ್ವಿಂಗ್ ಏನಿತ್ತು, ಅದರದೊಂದು ಟೋಕ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी. तो ಚೌಂಕಾನ, ಗಾಬರಿ ಪಡಿಸೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता था. कभी क्या करता था, फूलदान के फूलों में, फ्लावर पॉट गमले में क्या करता था, छुप जाता था. छुपना यानी कि ಹೈಡ್ ಹೋನಾ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತನ್ನ ಮನ ಮಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಅಡಕೊಂಡು ಅದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. कभी पर्दे के चुन्नट में और कभी सोंजूही की पत्तियों में. कभी कभी पर्दे के चुन्नಟ್, ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಕರ್ಟನ್ನು, ಅದರ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ, ಅಥವಾ ಸೋಂಜೂಹಿ ಕಿ ಪತ್ತಿಯೋ ಮೇ, ಅಥವಾ ಆ ಬಳ್ಳಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮೇರೆ ಪಾಸ್. ಸೊ ಲೇಖಿಕ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ, ಢಂಪ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾರೋದು, ಯಾವ್ದೋ ಫೂಲ್ದಾನಿಂದ ಬರೋದು. ಗಿಲ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲಿದೆ ಗಿಲ್ಲು ಅಂತ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅದ್ರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ ಇಂದ ಹಾರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕರ್ಟನ್ ಮೇಲಿಂದ ಹಾರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಅದು ಹಾರದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸೊ मेरे पास बहुत से पशु पक्षी है और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है. लेखिका बहुत सारे पशु पक्षियों को पालती थी, जैसे बिल्ली, कुत्ते, सभी प्राणी पक्षी उसके पास थी. लेकिन ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ लगाव ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಇತ್ತು. परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता. लेकिन ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಅದರ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನಾಯಿ ಹೋಗೋ ನಿನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬೆಕ್ಕನ್ನ ಹೋಗೋ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಹಾಕಿದೀನಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರೂ ಬಂದು ಲೇಖಕರ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಮೇಯ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿನೂ ಸಹ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಗಿಲ್ಲು ಇನ್ಮೆ ಅಪವಾದ ಥಾ. ಅಪವಾದ ಏನಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್. ಗಿಲ್ಲು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಇತ್ತು. मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंची वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता. तो ಲೇಖಕ ಯಾವಾಗ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ರೂಮಿನಿಂದ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇದು ಅಳಿಲು ತನ್ನ ಒಂದು ರೂಮಿನಿಂದ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ದಿವಾರ್ ಅಂದ್ರೆ
ವಾಲ್ ಮೇಲಿಂದ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಹಾಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಮೇಜ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮೇಜ್ ಯಾನಿಕಿ ಟೇಬಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. और मेरी थाली में बैठ जाता था, जाना चाहता था. आकर उसके थाली यानी कि व्हाट चिल्ड्रन, थाली यानी कि प्लेट, थाली यानी कि प्लेट. आ प्लेट ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. पास बैठना सिखाया, बड़ी कठिनाई से मैंने उसे ताली के पास बैठना सिखाया. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಲೇಖಕರು ಅದನ್ನ ತಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. बड़ी जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता था. जैसे कि लेखिका खाना खाती थी वैसे ही वो भी एक एक दाना लेकर खाता था. ಹೇಗೆ ಲೇಖಕರು ಅದರಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತಟ್ಟೆಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಗಿಲ್ಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಒಂದೊಂದು ಕಾಳುಗಳ ಅಗಳುಗಳನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ ತನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीज या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था. तो काजू उसका प्रिय खाद्य था. काजू यानी कि कैश्यू. सो गोडंबी ಅದರ ಬಹಳ ಫೇವरेट फूड. सो वो क्या करता था, कई दिन उसे अगर वो काजू नहीं देते थे तो खाना बंद कर देता था. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಊಟ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೀವು ನನಗೆ ಗೋಡಂಬಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಊಟ ಬೇಡ ಅಂತ. ಅಗರ್ ಕುಚ್ ದೇ ತೋ ಭಿ ಉಸೆ ಫೇಂಕ್ ದೇತಾ ಥಾ, ತಗೋ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಸ್ದು ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬೇಡ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा. तो उसी समय में क्या होता है, लेखिका को एक्सीडेंट हो जाता है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट पड़ना पड़ता है. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಆಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपनी झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता था. तो ಲೇಖಿಕಾ ಇಲ್ದಾಗ ಅವ್ರ ರೂಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ಬಂದು ಓಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನ ನೋಡಿ ಹೋಗಿ ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಆ ಝೂಲಾ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. से अपने घोंसले में बैठ जाता. सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता था. तो लेखिका जब वापस आकर हॉस्पिटल में आकर उसका झूला क्लीन करने लगी, स्वच्छ करने लगी, तो उसमें काजू भरा मिला. ಸೊ ಅವರು ಅದರ ಒಂದು ಟೋಕರಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಾಜು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಏನೂ ಸಹ ತಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾತ್ ಹೋತಾ ಹೈ, ಜ್ಞಾತ್ यानी कि मालूम पड़ना. ओके. मेरी अस्वस्थ में वह तकिए पर सिराहने बैठकर अपने नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को हौले हौले सहलाता रहता था. मेरे अस्वस्थता में, ಇನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹುಷಾರಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ತನ್ನ ತಕಿಯಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಬೈಟ್ಕರ್, ತಕಿಯ यानी कि पिल्लो, ದಿಂಬಿನ ಹತ್ರ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ನೆ ನನ್ಹೆ ಪಂಜೋಸೆ, ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಮೇರೆ ಸಿರ್ಕೋ ಹೌಲೆ ಹೌಲೆ ಸೆಹಲಾತ ರೆಹತಾತ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಅವರ ತಲೆಯನ್ನ ಅದು ಸವರ್ಕೊಂಡು ಅವರ ತಲೆಯ ಹತ್ರನೇ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता. जब गर्मी में ಲೇಖಿಕಾ दोपहर काम करती रहती थी, ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಿಸಿಲಿನ ಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಝೂಲಾನಲ್ಲೂ ಅದು ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ವಹ ಮೇರೆ ಪಾಸ್ ರಖಿ ಸುರಾಹಿ ಪರ್ ಲೇಟ್ ಜಾತಾ ಥಾ, ಅಲ್ಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದಂತಹ ನೀರಿನ ಹೂಜಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಬಂದು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. और इस प्रकार ಸಮೀಪ भी रहता और ठंडक में भी रहता. ಈ ರೀತಿ ಅದು ಲೇಖಕರ ಹತ್ರನೂ ಸಹ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹೂಜಿಯಿಂದ ಮೈಯೂ ಸಹ ತಣ್ಣಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती. तो यूजुअली क्या होता है, गिलहरियों को जीवन अवधि 2 years, ಅದರಿಂದ ಜ್ಯಾದಾ ಇರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಒಂದು ಜೀವನದ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳು ಅಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. सो अतः गिल्लू की जीवन की यात्रा अंत आ ही गया. सो ಎಂಡಿಂಗ್ ದಿನಗಳು 2 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ದಿನಗಳು ಹತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು.
ದಿನ್ ಭರ್ ಉಸ್ನೆ ನಾ ಕುಚ್ ಖಾಯಾ ನ ವಹ ಬಾಹರ್ ಗಯಾ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಅದು ಏನೂ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ, ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆನೂ ಸಹ ಅದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने की ಪ್ರಯತ್ನ ಕಿಯ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪಂಜ ಏನಕ್ಕೆ ಅದರ ಕಾಲುಗಳು ತಣ್ಣಗಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಲೇಖಿಕ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೀಟರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹೀಟರ್ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ರೂಮನ್ನ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೋಶಿಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರೈಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರಂತು ಪ್ರಭಾತ್ ಕಿ ಪ್ರಥಮ್ ಕಿರಣ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಹಿ ವಹ ಚಿರ್ ನಿದ್ರಾ ಮೇ ಸೋ ಗಯಾ ಥಾ. ಆದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲೇ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಭಾತ್ ಯಾನಿಕಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಚಿರನಿದ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯುಸಿರನ್ನ ಎಳೆದಿತ್ತು. ಉಸ್ಕಾ ಝೂಲಾ ಉತಾರ್ ಕರ್ ರಖ್ ದಿಯಾ ಗಯಾ ಹೈ. ಅದರ ಒಂದು ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಟಕಿ ಕಿ ಜಾಲಿ ಬಂದ್ ಕರ್ ದಿ ಗಯಿ ಹೈ. ಸೊ ಕಿಟಕಿಯನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಂತು ಗಿಲಹರಿಯೋಂ ಕಿ ನೈ ಪೀಡಿ ಜಾಲಿ ಕೆ ಉಸ್ ಪಾರ್ ಚಿಕ್ ಚಿಕ್ ಕರ್ತಿ ಹಿ रहती है और ಸೋಂಜು ಹಿ ಕಿಲ್ತಿ ಹಿ रहती है. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಜಾಲಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ, ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಅನೇಕ ಅಳಿಲುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬಂದು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಚಿಕ್ 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 ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಂಜುಹಿ ಆ ಒಂದು ಬಳ್ಳಿಯ ಹೂವಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಹೂವು ನಗಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೋಂಜುಹಿ ಕಿ ಲತಾಕೆ ನೀಚೆ ಗಿಲ್ಲು ಕಿ ಸಮಾಧಿ ಹೈ. ಆ ಸೋಂಜುಹಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಆ ಬಳ್ಳಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಹೂವು ಗಿಲ್ಲು ತರನೇ ನಗಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೇನೋ ಅಂತ ಭಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಭಿ ಕಿ ಉಸೆ ವಹ ಲತಾ ಸಬ್ಸೆ ಅಧಿಕ್ ಪ್ರಿಯ ಥಿ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬಳ್ಳಿ ಆ ಒಂದು ಗಿಲಹರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಬಳ್ಳಿ ಗಿಡ ಆಗಿತ್ತು. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಭಿ ಕಿ ಉಸ್ ಲಘು ಗಾತ್ ಕಾ किसी वासंती दिन जूही के प्रतिभा छोटे फूल के रूप में खिल जाने के विश्वास मुझे ಸಂತೋಷ ದೇತಾ ಹೈ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರಳುವಂತಹ ಹೂಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಓ ನಮ್ ಗಿಲ್ಲು ಹೂವಾಗಿ ಅರಳಿದಾನೇನೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲೇಖಿಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಗಿಲ್ಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಲೇಖಿಕರನ್ನ ತನ್ನ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವರ ಕಾಲಿನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸರ್ರಂತ ಹೋಗಿ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕರ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಲೇಖಿಕರನ್ನ ಅವರನ್ನ ಭಯಭೀತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಲಿ ಹೂವಿನ ಒಂದು ಕುಂಡದಿಂದ ಹಾರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಕರ್ಟನ್ ಇಂದ ಹಾರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಸೋಂಜುಹಿ ಪತ್ತೆಯ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಲೇಖಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೂ ಸಹ ಇಷ್ಟೊಂದು ಲಿಬರ್ಟಿ ಲೇಖಿಕ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಲಿಬರ್ಟಿಯನ್ನ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಗೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಗಿಲ್ಲು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಿಲ್ಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಲೇಖಿಕರು ಯಾವಾಗ ತಮ್ಮ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ತನ್ನ ಗೋಡೆಗಳನ್ನ ಹಾರಿ ಹಾಲನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಆ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಹಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿಯಿಂದ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಅದನ್ನ ತಟ್ಟೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಲೇಖಿಕರು ಊಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದು ಸಹ ಒಂದೊಂದು ಕಾಳುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ತನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಊಟವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಲೇಖಿಕರಿಗೆ ಅದರದ್ದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯ ಖಾದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಜು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ ಫುಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಜು ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದಿನ ಊಟನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬೇರೆ ಊಟ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಸ್ದು ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೀಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಲೇಖಿಕರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಆಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೇಖಿಕರ ರೂಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ತನ್ನ ಜೂಲದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಜೂಲಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾಜು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸಹ ಲೇಖಿಕರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಟೋಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕಾಜು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ತಿಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಖಾದ್ಯ ಏನ್ ಕಾಜು ಇರುತ್ತೆ, ಲೇಖಿಕರು ಇಲ್ಲದಾಗ ಅದನ್ನ ಸಹ ತಿಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿ ಇನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ದಿಂಬಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅವರ ತಲೆಯನ್ನ ಸವರ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಹತ್ರನೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬರುತ್ತೆ, 2ನೇ ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಳಿಲುಗಳ ಅವಧಿ ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷ ಅಂತ. ಅದರದ್ದು ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಅದು ಏನನ್ನೂ ಸಹ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೂ ಸಹ ಅದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಕಾಲುಗಳು ತಣ್ಣಗಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಲೇಖಿಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೀಟರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೇಕಿನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಚಿರನಿದ್ರೆಗೆ ಅದು ಜಾರಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅದರ ಅಂತಿಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಅದಾದ ನಂತರ ಲೇಖಕರಾದನ ಒಂದು ಸೋಂಜಿಗೆಯ ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಗಿಡದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಮಾಧಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗಲೂ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಹೂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಗಿಲ್ಲುನೇ ಅಲ್ಲಿ ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೇನೋ ಅನ್ನುವಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಇಡಬೇಕು. ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅವುಗಳು ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತವೆ. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಪೆಟ್ ನಾಯಿ ಅಂತ ಸಾಕ್ತಿವಿ, ಅಥವಾ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಅನ್ನ ಸಾಕ್ತಿವಿ, ಅಥವಾ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಕ್ತಿವಿ, ಯಾವುದನ್ನೇ ಸಾಕಿದ್ರು ಸಹ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅವುಗಳು ಸಹ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತವೆ. Did you understood, children? So read out this lesson. It will be very nice lesson. So understand your children. Okay. Thank you.